الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hiç şeksiz barcha maqtov, hamd, hamthana, g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Allah Robbimizga g'ina tegishli. Shahadat kitaram Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham Muhammad Abdulloh o'g'li, aning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Yangi yil, yangi oy, yangi otna, yangi kun. Bular hammasi de kishilarning g'umrining bir ulushi. Ham aligi vaqtlar kelgan sayin, aligi kunlar o'zgan sayin kishining g'umrining, turmushining bir ulushi de qisqara boradi. Buyuk islom g'olimi Al-Hasan al-Basri shunday so'zlar aytgan. Ey adam balası, sen ol kunlar. Ham kunlar ketgan sayin sening de bir ulushing keta boradi. Kunlar ketgan sayin sening de bir ulushing keta boradi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizlerini bu dünyaya getirdi. Hem her biri bizge birdi sanavlı vakit. Hem bu sanavlı vakitlerini biz ölçüyüz. Günlep, atnalap, aylap, yıllap. Hem alar uzgan sayın. Bu bizge iskerme hem bilgi. Tağın gümrümüzün kıskarganlığın. Vakitimizin kimigenligin. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da türlü vakit ko'rinishlari bilan ant eti. Vel fajri ve layalin ashr. Ant etem tong atu bilan ham 10 tun bilan de. Vad-duha vel layli iza saja. Ertangi vaqt bilan ant etem. Ham ant etem qorong'ilangan tun bilan. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Qaplab kelgan tun bilan ant etem, ham yoqtirib kelgan tong bilan ant etem dey Alloh taala. Ham g'umuman val asr deb aytadi. G'asr, vaqt bilan Alloh subhanahu va taala ant etadi. Mana shu turli vaqt ko'rinishlari bilan ant eti ul hech sheksiz yo'qqagina tugil. Ol bizge iskerme biz uylansın üçün. Vaqtning ni'mati torunda. Ham Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bizge vaqt ni'mati torunda bir hadiste, sahih hadiste İmam al-Bukhari jintig'inde kelgan Abdullah ibn Abbas isimli sahaba tapşıra Allah'ның elchisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Bar shunday iki ni'mat. Allah Teala'nın bergan iki ni'mati bo'lagi bar kishilarga alarga ko'p kishi durust baya bermaydi.
Мәғбун дигән сүз гарәпчәдән дөрес бәягә сатмаучы үз байлыгын. Синдә нинди мал бар, һәм син аның дөрес бәясен белмисең, шуңа да дөрес бәя бирмичә арзанга сатып җибәрәсең. Аннан соң сиңа ирешкәч хәбәр, моны бит күпкә кыйбатрак сатып булган икән, син инде үкенешкә генә каласың һәм бер нәрсә дә үзгәртә алмыйсың. Һәм монда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чагыштыра, күп кеше ди ике нигъмәткә карата дөрес бәя бирми. Ул сәламәтлек һәм ул буш вакыт. Алар булганда кеше аны куллана, кадерен белмичә, инде узгач, туктале, аларны бит файдасы белән кулланып булган икән, дип. Ләкин уже бер нәрсә үзгәртеп булмый. Кире кайтып, сәламәтлекне кайтарып, кадерен белеп кулланып булмый. Вакытны да кире кайтарып булмый. Шуңа да Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда безне кисәтә һәм әйтә: "Хатта иза жаа ахадахумул маут кала рабби рҗиун." Аларның берсенә үлем килсә, ул әйтер: "Эй Раббым, кайтар мине кире. Лаалли а'малу салихан фима таракт." Мин һич шиксез калдырган изгелекләрне эшләрмен ди. Кара нәрсә тели кеше. Үлем хәлендә булганда, үлем якынайгач, ул теләр иде кире кайтырга, тормышын үзгәртергә, булган менә бу форсатларны кулланырга, изгелекне күбрәк кылырга, ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Калла, юк" ди. Юк. Иннаха калиматун хуа qa'iluha. Бу бары тик аның әйткән сүзләре генә. Ва ми вараихим барзахун ила яуми юб'аthun. Алар артында кыямәт көне җиткәнче киртә торыр ди. Киртә торыр, ягъни кире ахираттан, кире үлгәннән соң кайтып нәрсәдер булса үзгәртеп булмый. Изгелекне эшләми калдырдыган соң икән, син аны кайтып эшли алмаячаксың. Гөнаһлар кылып тәүбә итмичә киткәнсең икән, син кайтып тәүбә кыла алмаячаксың. Кемгәдер бурычлы булып, кемнедер рәнҗетеп, кемнедер хакына кирип, гөнаһлы булган булсаң, кире кайтып, гафу үтенеп, бәхилләшеп булмаячак. Киртә тора барзах. Кире кайту юк. Икенче аятта Аллаһ субханаһу ва тааля безне тизрәк изгелек кылуга ашыктыра һәм әйтә: "Ва анфиqu мимма разaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Сез бирелгән байлыклардан, бирелгән ризыклардан садакаларыгызны чыгарыгыз, Аллаһ юлында сарыф итегез, хәтта сезнең берегезгә үлем килгәнче. Фаякул, һәм әйтер ул үлем килгәч: "Рабби лаула аххартани ила аҗалин қариб." Эй Раббым, әз генә булса да кичектерсәң иде, әз генә булса да тагын вакыт бирсәң иде. Фаасаддақа ва кун минас салихин. Мин садакамы бирер идем һәм тугры, изге гамәлләр кылучылардан булыр идем, дип әйтер кеше. Ләкин нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ләкин Аллаһ кешенең әҗәле җиткәч, аны һич тә кичектермәс ди. Бер генә минутка да, бер генә секундка да әҗәлне Аллаһ субханаһу ва тааля кичектерми. Вакыт җитте, үлем фәрештәсе килә һәм җанны ала. Wallahu khabirun bima ta'malun. Һәм Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне белә, ягъни эшләгән эшләрегез өчен Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә хисап кыла. Һәм Фатир сурәсенең 37-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля инде җәһәннәмгә эләккән кешеләрнең сүзләрен искә ала. Һәм нәрсә ди? Ва хум ястарихуна фиha. Алар анда, җәһәннәмдә акырыныр, газапка түзә алмыйча кычкырырлар. Раббана ахриҗна, эй Раббыбыз, чыгар безне диерләр.
Нигә чыгарга телиләр? Нa'mal салихан гайраллази кунна нa'mal. Без моңа кадәр эшләгән эшләрне эшләмәбез, изгелекләр эшләрбез дип әйтерләр. Чыгарга телиләр гөнаһлар кылмас өчен, изгелекләрне арттырыр өчен. Аллаһ Тәала әйтер: "Әвәләм нуаммиркум ма ятазаккару фиһи ман тазаккар?" Әллә без сезгә бирмәдекме җитәрлек гомер ди. Ул гомер җитә иде уйланырга теләүчеләр өчен ди. Бу вакыт безгә бирелгән уйланырга теләүчеләргә ул җитә. Һәм кемнәр уйланды, алар уйланды. Кемнәр аңлады, алар аңлап, изге гамәлләр кылды. Ваҗаакумун назир, һәм сезгә кисәтүче дә килгән иде. Сезгә аңлатучы да булды, өйрәтүче дә булды. Шуңа ди, фазуку фама лиззалимина мин насир. Хәзер инде татыгыз менә шушы газапны. Бу газапны күрегез дип әйтә Аллаһ Тәала. Һәм сезгә, залимнарга, бозык, гөнаһлы бәндәләргә бер дә ярдәмче булмас дип әйтә. Вакыт уза җәмәгать. Менә яңа елга кердек, 2027 ел. Ләкин бу сөенүгә сәбәп түгел, бу уйланырга сәбәп. Кеше еш кына үзенең тормышында ниндидер яңа килгән вакыйгаларны каршы алып, шуңа сөенә, яңа ел дип сөенә, туган ел дип сөенә. Әмма ләкин бу вакыт, бу яңа килүче вакыйгалар, ул сөенергә түгел, бәлки уйланырга безгә бер сәбәп. 26 ел, 25 ел, 26 ел, тагы бер ел узып китте. Нәрсә эшләдек без ул елны? Ничек үткәрдек? Кемгәдер яңа, тагын яшь өстәлдә туган көне җитте. Тагын бер көнгә димәк, тагын бер елга без якынайдык Аллаһ Тәала каршына. Һәм якыная шул көн, кайчан безгә дә җитәчәк ул әҗәл. Кайчан кеше әйтергә теләр, кире кайтсам ие, кичектерсәң я Раббым Аллаһ дип, ләкин кичектерү һәм кире кайту булмас. Шуңа күрә дә икенче бер бөек галим сахабаның сүзе белән тәмамларбыз. Умар ибн аль-Хаттаб радиллаһу анһу әйтте: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу." Үзегезгә хисап кылыгыз. Сезгә хисап кылу көне килгәнче. Хисап кылу көне килсә, булды битте уже, бер нәрсә үзгәртеп булмый. Һәм үзегезгә үлчәгез үзегезне, изгелекләрегезне, гөнаһларыгызны, гамәлләрегезне, әйткән сүзләрегезне үлчәп әйтегез. Үлчәү куелачак كن جدا شديد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه. Сегодня, дорогие братья, затронули такую тему, как время и дни, проходящие мимо нас. Говорим Новый год, новый месяц, новый день. А что это все? А это часть нас. Как сказал великий табиин, ученый Аль-Хасан Аль-Басри: «О человек, о сын Адама, ты – это твои дни. Ты – это твои дни. И когда уходят дни твои, уходит часть тебя. И с каждым новым днем мы должны понимать, что наша жизнь становится все короче, короче и короче. И время, которое нам дано Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля, оно сокращается, сокращается и сокращается. И близится тот день, когда мы предстанем перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля и будем держать ответ. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам напоминает об этом дне и говорит: «Хатта иза джаа ахадахум аль-мауту каля рабби рджиун». И когда к одному из них придет смерть, он скажет: «О мой Господь, верни меня к жизни». Для чего? «Ла'алли а'малу салихан фима таракт». Я непременно буду совершать благие дела, которые я упустил. Непременно буду совершать. Но что говорит Аллах? Калля, нет. Нет, возврата нет. Это лишь слова, которые человек произносит. А до самого судного дня их отделит преграда. Следовательно, вернуться и что-то исправить будет нельзя. Человеку дан лишь один шанс.
одно время, одна жизнь, когда он может повлиять на свое будущее в следующей жизни в ахирате. И вот эти дни уходящие, года проходящие, это лишь напоминание нам о том, что время проходит, а правильно ли мы им распоряжаемся. А как? Что значит правильно распоряжается? В суре Аль-Аср Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валь-Аср», клянусь временем, «Инналь инсана ляфи хуср», воистину все люди находятся в убытке. В убытке, то есть к тому времени, которое им дано, они его проводят себе в убыток. Жизнь проходит не в пользу для человека. Об этом также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, напомнил, что многие люди не дают правильную цену времени, свободному времени и здоровью. Но в суре Аль-Аср Аллах Субхану ва Тааля делает исключение. Только те люди не в убытке, которые вот это время как проводят? «Илля аллазина аману». Они проводят его, будучи верующими в Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва амилу ссалихат», и совершая праведные поступки. Повеления Всевышнего Аллаха выполняют, запреты его оставляют, права других людей, которые вокруг них, не нарушают. «Ватавасау биль-хак», и друг другу они заповедуют вот эту истину. «Ватавасау bis-сабр», и заповедуют друг другу терпение. Лишь вот эти люди проводят время, жизнь, которая им дана, во благо себе, а все остальные в убытке, как об этом сказал Аллах Субхану ва Тааля. И пусть каждый задумается, когда проходит время, человек радуется, Новый год, день рождения и так далее. Но это не повод, это повод задуматься, что время проходит. И день встречи с Аллахом Субхану ва Тааля близится. И правильно ли я свою жизнь провожу? Инна Аллаху ва малаикатаху юсаллуна аля. Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله أكبر